हेलो, नमस्कार विद्यार्थिनी बहनों, शुभ प्रभात। तमारा अभ्यासक्रम में हिंदी टेक्स्ट बुक में जे कई समाविष्ट गद्य ने पद्य लेसन है एनी चर्चा आपणे आगळना तासमां पूर्ण करी चूक्या छीए अने जे कई वच्चे वच्चे छोड़ेला छे लेसन ए तमारे महामारी कोविड महामारी ने कारणे 30% जे कोर्स कट थयो छे एमां मैं तमने यादी पण लखावेली छे, एक कट कर्या छे। अत्यारे आपणे जे हवे करवाना थाय छे ए लेसन तो पूर्ण करी चूक्या छे, फरी पाछा आपणे रिविजनना रूपमां पण लेशुं अने धीमे धीमे एम स्टेप बाय स्टेप आपणे आगळ वधता रहीशुं। वच्चे वच्चे में व्याकरणना मुद्दा, मुहावरा छे, कहावत छे, एनी चर्चा पण लीधी हती। पत्रलेखन અને લેખનના જે મુદ્દાઓ છે એની પણ ચર્ચા આપણે આગળ વધારતા રહીશું। તમે બરાબર એમાં અભ્યાસ કરતા રહો, નોટબુક તૈયાર કરતા રહો। અત્યારે એક મુદ્દો તમારી સામે મૂક્યો છે વિચાર વિસ્તારનો। વિચાર વિસ્તાર ગુજરાતીમાં પણ મેં આગળ ઘણા બધા સમજાવી દીધેલા છે બે અલગ અલગ વિડીયોની અંદર। એ જ સેમ મુદ્દો क्या गुजराती में है और एम अमुक प्रकार विचार विस्तारों पूछाय है। अँ हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज अपनी बीजी त्रीजी भाषा और एम अमुक प्रकार विचार विस्तार जो पूछाय है एवं विचार विस्तारों की अपने अँ चर्चा लीए छे। अँ तमारी सामे 4 विचार विस्तार मूक्या छे। आवा विचार विस्तार तमने अवारनवार पूछाता रहता होय छे अने अँ टूंकमां तमारे हिंदी में लखवानुं छे अने ए वस्तुने बराबर समजवानी छे। 8-10 લીટી में આપણે એનો વિસ્તાર કરવાનો છે। 3 ગુણમાં આમ તો પૂછાય છે અને જોઈએ જો કંઈ અહીંયા મહામારીને કારણે જો માળખું કંઈ પેપરમાં બદલાયેલું આવશે તો એ પ્રમાણે અત્યારે આપણે એ વસ્તુને સમજવાની કોશિશ કરીએ। મેં ગુજરાતીમાં જે તમને સમજાવેલું છે વિચાર વિસ્તાર કઈ રીતે કરવો એ બધી જ વાત અહીંયા એટલી જ લાગુ પડે છે। એટલે ગુજરાતીનો મેં તમને વારે વારે કહું છું કે જ ઘણા બધા મુદ્દાઓ એમને અહીંયા લાગુ પડે છે આપણને। અહીંયા તમને એવી સૂચના આપવામાં આવી હોય કે નિમ્નલિખિત વિચાર વિસ્તાર लिखिए, નીચે दिए गए पंक्ति का विचार विस्तार लिखिए, આવી રીતે એક તમને સૂચના હોય। ભલે એમાં પછી ઓપ્શન મળે કે કોઈ બે પંક્તિ આપેલી હોય અને એમાંથી તમારે એક પંક્તિનો વિચાર વિસ્તાર કરવાનો હોય तो अहियां कीधुं छे कि जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई पहलो विचार विस्तार ने आपणे समजवानी कोशिश करिए। जो बीत गई सो बात गई। पहला तो जे पंक्ति आपी छे ए पंक्तिमां खरेखर कवि लेखक शुं कहेवा मांगे छे एनो मूળ કન્સેપ્ટ આપણને મગજમાં ઉતરવો જોઈએ અને જો એ વસ્તુ સમજાઈ જશે, એ શબ્દ સમજાઈ જશે, એનો અર્થ સમજાઈ જશે તો આપણે એ પ્રમાણે એનું વર્ણન કરી શકશું। जो बीत गई, बीत गई એટલે ભૂતકાળની વાત થઈ ગઈ, જે વીતી ગયું છે। जो बीत गई सो बात गई। જે વીતી ગયું છે, જે ભૂતકાળ બની ગયો છે, પછી એ સારો કે નરસો એને હવે ભૂલી જાઓ। જો बीत गई અને એમાં પછી એને લાગુ પડતા ઉદાહરણ દ્રષ્ટાંતો દ્વારા પણ આ વાતને આપણે મૂકી શકીએ। તો એમાં એવી રીતે આપણે લખી શકાય કે इसमें संदेह नहीं है कि बीता हुआ समय मनुष्य के मन पर अपनी गहरी छाप छोड़ जाता है, परंतु उस छाप का क्या महत्व है। भूतकाल की बीती बातों की जुगाली करने को कोई लाभ नहीं होता। बीती बातों पर अधिक सोचने से हमारी मानसिक शक्तियां क्षीण होती है और हम अपनी क्रिया शक्ति खो देते हैं। पुरानी असफलताओं को याद करने से भविष्य की अंधकारमय दिखने लगता है। सामने कर्तव्य पड़े होते हैं पर उन्हें करने का उत्साह नहीं रहता, इसलिए बीती बातों का भूल जाने में ही भलाई है। टूंकमां आपणे जे समय छे, भूतकाळ छे, निष्फળતાઓ છે ભૂતકાળની એ બધાને ભૂલી જવાનું છે। સામે કર્તવ્ય પડ્યું હોય અને આપણે પછી એમાં આપણને ઉત્સાહ ન જાગે એવું ન થવું જોઈએ। લેખકનું એ કહેવાનું છે पुरानी शत्रुता, पुरानी कड़वाहट दिमाग से निकाल देना है और वर्तमान में चैन से जीने की कोशिश करें। हम आशा का अंचल
हम कर मन से नया उत्साह लाए, इसमें हम एक नया जीवन का अनुभव करेंगे। इसलिए जो बीत गई सो बात गई। उक्ति का सही आशय है कि हम विगत के सुखे मुरझाए फूले को फेंक कर, हम विगत के फूले को मुरझाए फूलों को फेंक कर अनागत के पुष्पों की सुगंध का आनंद ले। ભૂતકાળના કરમાઈ ગયેલા ફૂલોને એનો હાસ્ય જે છે કે ભૂતકાળના એ કરમાઈ ગયેલા ફૂલોને આપણે ભૂલી જઈએ અને જે આવી રહ્યા છે, જે સમય આવી રહ્યો છે એનું આપણે સન્માનીએ, એનું આપણે મહત્વ સમજીએ અને એ દિશામાં આપણે કામ કરીએ। તો એ કહેવાનો હાસ્ય એ છે, ગુજરાતીમાં કહેવું હોય તો એ ભૂતકાળને ભૂલી જાઓ, સારો નરસો જે કાંઈ છે એને ભૂલો અને હવે જે અત્યારે આપણે એને કારણે ભૂતકાળ તો બગડ્યો છે, માનો કે ભૂતકાળ તો બગડ્યો છે પણ એને કારણે આપણું ભવિષ્ય પણ અંધકારમય કરી નાખવાનું, એને પણ બગાડી નાખવાનું। એટલે આવું ન કરતાં આપણે વર્તમાનમાં આનંદ લેવાનો છે, વર્તમાનમાં આપણું જે કર્તવ્ય છે એને બરાબર નિભાવીએ, બરાબર સમજીએ અને એને વધારે સારું, ઉજ્જવળ, સારું દૈદિત્યમાન બનાવવાની કોશિશ કરીએ। એટલે આમ આ વિચાર વિસ્તારમાંથી આપણને ये बोध मिलता है, छले बोध पर लखाई कि हमें पुरानी बातें, पुरानी शत्रुता, कड़वाहट, गलतियाँ सभी को भूल जाना और आने वाले वर्तमान को हम अच्छी तरह से जिए, अच्छे काम करें और नेक दिल से काम करें कि हमारा भविष्य भी उज्ज्वल बने। आम આવી રીતનું આપણે લખવાનું હોય છે, બરાબર। એટલે આમાં ઉદાહરણ સાથે આપણે વાત કરવાની। પછી વાત કરે છે કર ભલા તો હોગા ભલા, કર ભલા હોગા ભલા, कर भला होगा भला। गुजरातीમાં તમને તરત સમજાઈ જશે હું કહું તો કે જેવું તમે કરો, આપણે ત્યાં કહેવત છે ગુજરાતીમાં, એ પણ નોંધાય કે જેવું કરો તેવું પામો, કરે તેવું ભરો। તમે हमें जो जैसा काम करना है वैसा करना है। जो हम किसी को मान देते हैं तो हमें मान मिलता है, हम किसी को दुख देते हैं तो दुख मिलते हैं। हमें जो आम्र के फल, आम्र के जो वृक्ष बोया है, अंबाना झाड़ जो वाया से, तो हमें केरी की, आम की आशा रहेगी और बबूल के कांटे के झाड़ जो बोएंगे तो कांटे की आशा रहेगी। इस तरह जो हमें अच्छा कर्म करे, अच्छा नेक दिल से काम करे तो अच्छा परिणाम भी मिलेगा सामने चीजें और बुरा कामों का बुरा नतीजा आता है। એટલે કર ભલા હોગા ભલા, આ આખી કહેવત તમે જો તમે સારું કરશો તો સારું પરિણામ મળશે, ખરાબ કરશો તો ખરાબ પરિણામ મળશે। ટૂંકમાં કેવું તો એમ થાય। પણ એના ઉપર આપણે આવી થોડીક ડિસ્કસ, આપણે આવા થોડાક વિચારો પ્રમાણે 2-2, 4-4 લીટીના પેરેગ્રાફ પાડી અને 8-10 લીટી થાય એવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ। कहते हैं कि जैसी करनी वैसी करनी, જેવું તમે કરો છો એવું કરો છો। जैसा हम करेंगे वैसा ही पाएंगे। आम के बीज बोएंगे तो आम के मीठे स्वादिष्ट फल मिलेंगे और बबूल बोएंगे तो कांटे मिलेंगे। देवे और पाने की यह शाश्वत परंपरा है। आम देवानु अने लेवानु ए शाश्वत अनादि काळथी आ परंपरा आवेली आहे। તમે જેવું આપો છો એવું જ તમને સામે મળે છે। તમે ખૂબ જ્યાં દાન કરો છો, કોઈકને મદદરૂપ થાવ છો તો કુદરત તમને કોઈક ને કોઈક રીતે એ તમને એ મળવાનું છે, કાંઈ એનો ફાયદો, મુનાફા हमें મળવાનો જ છે। किसी का भला करोगे तो निश्चित रूप से हमारा ही भला होगा। भलाई का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि हमने भलाई का बीज बोया है तो इसमें हम वृक्ष से भलाई का फल ही मिलेंगे। चींटी ने शिकारी के पैर में काटकर तोते की जान बचाई थी। एक बहुत प्राचीन अपने कहेवत सांभळता आवीए छीए और तोते ने उसे डूबने से बचाया। एक ग्रीक गुलाम ने सिंह के पैर से कांटा निकालकर उसे राहत दी तो सिंह ने उसका आक्रमण न करके उसे गुलामों का जीवन से मुक्त करवा दिया। इस प्रकार की कोई भलाई भलाई के रूप में ही वापस आती है। आम तमे कोई पण रीते जोता हो, कीड़ी पेलो शिकारी अने एक पक्षीनी आखी वात आवे छे के एक कबूतर तणातो, एक पक्षी टूंकमां एक कीड़ी तणाती जती हती अने पेलो शिकारी પાંદડું નાખે છે
અને એ પાંદડામાં કીડી બેસી જાય છે અને એનો જીવ બચી જાય છે. ટૂંકમાં એ સારું કામ કર્યું. અને ફરી પાછો એવો મોકો મળ્યો કે જ્યારે પેલો શિકારી છે એ પેલા કોઈ પક્ષીને એ વિંધે છે. ટૂંકમાં કબૂતરે પેલો ઝાડ ઉપરથી પક્ષીએ ટૂંકમાં પાંદડું નાખ્યું હતું એમ કહેવાનું છે. અને જ્યારે પેલો શિકારી એને નિશાન લેતો હોય છે ત્યારે કીડી ત્યારે ઝટકો ભરી અને પેલા પક્ષીનું એ નિશાન ચૂકી જાય છે. ટૂંકમાં આમ આખી વાત છે કીડી અને એક પક્ષીની. પછી એ કબૂતર હોય કે ચકલી હોય કે કોઈ પણ હોય, કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે તમે આજે એનો એક જીવ બચાવ્યો છે તો ફરી પાછું કીડી એક નાનું જંતુ પણ આપણને પ્રેરણા આપે છે કે એના પગમાં પેલા શિકારીના પગમાં ઝટકો પરસને પેલું નિશાન ચૂકી જાય છે અને પેલું પક્ષી એ મૃત્યુના મુખમાંથી બચી જાય છે. અહીંયા પેલા કીડીને બચાવી હતી પક્ષીએ કબૂતરે. એટલે આમ જેવું તમે કરશો એવું કરશો. તમે જો કોઈકને કંઈક થપ્પડ મારી હશે તો આપણે પણ એ ખાવાનો વારો આવે. એટલે જેવું આપણે વાવીએ છીએ, જો આપણે આંબા વાયા હશે તો કેરીની આશા રહેશે અને બાવર વાયા હશે તો કાંટા લાગવાની છે. એટલે આમ જેવું કરો એવું ભરો. આને ટૂંકમાં આપણે વ્યવસ્થિત રીતે 8-10 લીટીમાં વિવરણ કરવાનું થાય છે. એ જ રીતે બડા હુઆ તો ક્યાં હુઆ જૈસે પેડ કર્યો. કોઈ મોટો હોય એટલે શું થઈ ગયું? બડા હુઆ તો ક્યાં હુઆ જૈસે પેડ. પેડ એટલે ઝાડ, ખજૂરનું ઝાડ. ખજૂરીનું ઝાડ બહુ ઊંચું થાય. પેડ બડા હુઆ તો ક્યાં હુઆ જૈસે પેડ ખજૂર. અને એ એવું ઝાડવું થાય છે. બડા હુઆ તો ક્યાં હુઆ, નથી એનો છાંયડો મળતો કે નથી એની નીચે આવનારને એનું કોઈ ફળ મળતું. આમ એવા જે ઝાડવા થાય છે એની વાત કરી છે કે અમુક એ બડા હુઆ બડપન વહી હૈ जिसमें ઉદારતા હોય. મોટાઈ, બડપન એટલે મોટાઈ. મોટાઈ એવી હોય છે કે જેમાં કંઈક ઉદારતા હોય, બીજાને એને આશરે આવનારને કંઈક એનો ફાયદો પડતો હોય, પરોપકારની भावना हो. केवल अधिक धन दौलत की ही कोई बड़ा नहीं हो जाता. खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है. भूले पथिक को न उसके फल खाने को मिलते हैं और भूखे पथिक को और न थके राही को उसका पर्याप्त शीतल छाया देता है. उसके ऊंचा होने से किसी को कोई लाभ नहीं होता. कभी बड़ा उसी को कहता है कि जो दूसरों का भला करे और परोपकार में ही रहे, जीवन की सार्थकता का अनुभव करे. કવિનું કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે કોઈ ધનવાન હોય, તાલેવર હોય, ખરબોપતિ હોય, અબજોપતિ હોય, પણ એનાથી શું થઈ ગયું? કોઈ બડા હુઆ તો ક્યાં હુઆ, એનામાં પરોપકારની ભાવના ન હોય, બીજાને મદદરૂપ થવાની ભાવના ન હોય તો એવો માણસ નકામો છે. પણ એક નાનું ઝાડવું પણ હોય અને એને છાયા આવનારને એનું ફળ પણ મળતું હોય અને એનો છાયો પણ શીતળ મળતો હોય અને ઘણી રીતે ઉપયોગી થતું હોય તો એની મહાનતા છે, એનું બળપણ છે. જૈસે પેડ ખજૂરનું વૃક્ષ બહુ ઊંચું જાય પણ એની નીચે આવનારે નથી એનો છાંયડો, કારણ કે એના પર્ણ નાના હોય છે એટલે નથી એનો છાંય. ઉદાહરણ છે. આ ઉદાહરણ દ્વારા લેખક કવિ વાત સમજાવવા માગે છે કે એને નથી એનો છાંયો મળતો કે નથી એની નીચે કોઈ ભૂખો માણસ આવતો તો એવું ફળ દેતો કે એની ભૂખ સંતોષાય. આમ કોઈ તાલેવર માણસ હોય પણ એનાથી કોઈ નથી પડતો, પણ ખરેખર ભલે નાનો માણસ હોય પણ પરોપકારની ભાવના જેનામાં છે એ ખરેખર એની મહાનતા છે, એનું બડપન છે. ભલે નાનો માણસ હોય છતાં એનું બડપન કહેવાય, એની મોટાઈ કહેવાય. આ આખી વાત આમાં મૂકી છે. અને પરાધીન સપને સુખ નહીં નાહી. પરાધીન એટલે ગુલામ. પરાધીન છે એને સપનામાં પણ સુખ મળતું નથી એમ કવિ કહે છે. पराधीन का अर्थ है अपनी इच्छाएं मारकर दूसरे की इच्छा के अनुसार काम करना. આપણે જ્યારે આપણા દેશ ઉપર અંગ્રેજોનું શાસન હતું ત્યારે આપણી ઈચ્છાઓ મારી અને એની ઈચ્છાઓ પ્રમાણે આપણે કામ કરવું પડતું હતું. पराधीनता का अर्थ है अपनी इच्छा का मारकर दूसरे की इच्छा का अनुसार काम करना. पिंजरे में बंद तोता क्या आकाश में उड़ने की चाहत पूरी कर सकता है? चिड़िया घर में पिंजड़ों में बंद प्राणी क्या जंगल में अपनी स्वाभाविकता का जीवन का आनंद लूट सकते हैं? पराधीनता का यह पीड़ा की गुलामी देशों में आज़ादी के लिए तड़पती है. पराधीनता की पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे नेताओं ने आंदोलन किए.
लाठियाँ खाई, गोलियां खाई, जेल गए, अपनी मातृभूमि को पराधीनता के लिए, नरक से मुक्त करने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम स्वर्ग के लिए ले जाने के लिए भगत सिंह, बिस्मिल जी, चंद्रशेखर आजाद जैसे व्यक्ति फांसी के फंदे पर लटक गए। व्यक्ति का विकास स्वतंत्रता में होता है, स्वतंत्र राष्ट्र ही गौरवपूर्ण ढंग से जी सकता है। इसलिए पराधीनता में सुख पाने की आशा करना व्यर्थ है। પરાધીન સપને સુખ નહીં. આમ આખી આવી રીતે આપણે એમાં વાતને વિગતવાર લખવી પડે કે પરાધીન માણસને સપનામાં પણ સુખ નથી મળતું. ગુલામ માણસ, પક્ષીઓના તમે દાખલા લ્યો, પક્ષી ઘરમાં કેદ ચકલી હોય કે કબૂતર હોય કે મોર હોય કે કોયલ હોય તો એ શું મુક્ત આકાશનો અનુભવ લઈ શકે છે? નહીં. એ જ રીતે પ્રાણી સંગ્રહાલયની અંદર જે પ્રાણીઓ જે છે, સિંહ હોય કે વાઘવરુ હોય કે દીપડો હોય, તો એ મુક્ત જે જંગલનો જે અહેસાસ, સ્વતંત્રતાનો જે અહેસાસ છે ને એને ત્યાં પણ, એટલે ટૂંકમાં પરાધીન ગુલામ જે છે સપને સુખ નહીં, અને સપનામાં પણ સુખ ના આવે. સપનામાં પણ પહેલા જ વિચારો આવે ગુલામીના, અને પોતાની ઈચ્છાઓને મારી અને બીજાની ઈચ્છાઓ ઉપર જીવવું પડે છે. એટલે આનો બોધ એ પડે છે કે ખરેખર આ બોધ જ છે કે ગુલામ માણસને સપનામાં પણ સુખ મળતું નથી, અને હંમેશા વ્યક્તિએ સ્વતંત્રતા માટે, આઝાદી માટે મોટી કિંમત ચૂકવવી પડતી હોય છે. આપણા દેશની આઝાદી માટે પણ આપણા નામી અનામી એ શહીદોએ પોતાના જાનની આહુતિ આપી દીધી છે, અને ત્યારે આપણને આઝાદીના મીઠા ફળ મળ્યા છે. એટલે આમ ટૂંકમાં કહીએ તો આવી રીતે તમને કોઈ બે પંક્તિ વિચાર વિસ્તારની આપે, અને જે હવે માળખા પ્રમાણે નવી માળખું આવી જાય તો ચોક્કસ ખ્યાલ આવે. પણ ટૂંકમાં આપણે એક પંક્તિનો વિચાર વિસ્તાર 100% કરવાનો થાય, અને એ પંક્તિને આપણે જે બે આપેલી હોય તો એક ઓપ્શનમાં કાઢી નાખવાની થાય, અને વ્યવસ્થિત રીતે એને 8-10 લીટીમાં તમે મુદ્દાસર રીતે લખો. નાના નાના પેરેગ્રાફ પાડી દો, એક વિચાર બદલો, પહેલાં એની ટૂંકો સાર લખો કે આ પંક્તિમાં આમ કહેવા માગે છે, પછી આગળ લખો, મૂળ મુદ્દાને ઉદાહરણ સાથે લખો, કોઈ કહેવત કે કોઈ સુભાષિત લાગુ પડતું હોય તો એ જોડી દો, અને છેલ્લે બોધ કરીને લખો. જેમ આપણે ગુજરાતીમાં મેં સમજાવ્યું તો એ જ રીતે આમાં આની અનુરૂપ આ બધી પંક્તિઓ સમજાઈ જાય એવી છે. આમાં ભૂતકાળની વાતો કરવાના બેઠા બધા અનુભવો બોલવાની વાત છે, અને આપણા ભવિષ્યને બગાડવું નહીં, અને એવું યાદ કરવાથી આપણું ભવિષ્ય પણ બગડે. ભૂતકાળ તો બગડ્યો પણ ભવિષ્ય બગડે છે. અને જેવું આપણે કહીએ છીએ, જેવું વાવો એવું લગ્ન એમ કહેવાય, અને બડા હુઆ તો ક્યાં હુઆ. માણસ મોટો હોય પણ શું કામનો હોય, જે બીજાને ઉપયોગી ન થતો હોય, પરોપકારની ભાવના ન હોય. અને પરાધીન માણસ ગુલામી છે એ હંમેશા ખટકતી હોય છે, અને માણસ આઝાદી માટે પ્રયત્ન કરતો રહેતો હોય છે, અને આઝાદી માટે પ્રયત્ન કરતા રહેવું જોઈએ, અને કોઈને ગુલામ બનાવાય પણ નહીં. ખરેખર એ પણ આમાંથી એક બોધ આપણે સીધો આપણે લઈ શકીએ છીએ. એટલે આમ આવી રીતે વ્યવસ્થિત આ 4 વિચાર વિસ્તાર છે એ બરાબર લખી લો. ફરી પાછું બોલી જાઉં છું, તમારે નોટમાં નોંધી લેજો. જો બીત ગઈ સો બાત ગઈ, જો બીત ગઈ સો બાત ગઈ, નોંધી લેજો, નો ઉકલે દો. જો બીત ગઈ સો બાત ગઈ. બીજો છે પર ભલા હોગા ભલા, અને ત્રીજો છે બડા હુઆ તો ક્યા હુઆ જૈસે પેડ ખજૂર. બડા હુઆ તો ક્યા હુઆ જૈસે પેડ ખજૂર. અને ચોથો છે પરાધીન સપને સુખ નાહી. પરાધીન સપને સુખ નાહી. આમ વ્યવસ્થિત રીતે આ 4 વિચાર વિસ્તાર તમારી પાકી બુકમાં તમે જે વ્યાકરણ અને આગળ પત્રને લખ્યું છે એમાં ઉતારી લેજો. ફરી પાછા આપણે એક વિડીયોની અંદર બીજા પણ વિચાર વિસ્તારને પણ લેશું. બીજા તમારી પાસે હોય એને પણ વાંચજો. નિબંધમાળાઓમાં આપેલા હોય છે, કોઈ પાસે નિબંધમાળા હોય તો એમાં પણ વાંચજો. નમૂનાના આપેલા હોય છે, એમાંથી પણ ઘણીવાર પંક્તિઓ આવતી હોય છે. એટલે વ્યવસ્થિત રીતે આ વિચાર વિસ્તારની તૈયારી કરી નાખજો, ઉતારી લેજો. આમાં જરાય આળસ ન કરો, પીડીએફ ફાઇલમાં મોકલી જ દો, અને નોટને વ્યવસ્થિત ઉતારતા રહો, તૈયાર કરતા રહો. સરળ હોય છે, અને આપણે માર્ક્સ મેળવવા પણ બહુ સરળ બની જાય છે આપણે એકવાર જો મહેનત કરી લીધી હોય તો. અસ્તુ.